मुर्शिद सोना 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 मेरा। क्योंकि अज इंसान वो रब नूं पाण वास्ते, रब दीआं रहमतां नूं पाण वास्ते बहुत कुछ करता है, पर फिर भी उन्होंने रब मिलता नहीं है, फिर भी उन्होंने आनंद मिलता नहीं है। कारण की है? कारण यह है कि अज बंदा जो करता है ना वो सब कुछ बाहर ही है, पर जे प्रभु नूं पाना है तो कहते तू बाहर जो मर्जी करी जा, परमात्मा नहीं मिलना जब तक अपने अंदर नहीं उतरेगा। हुण अंदर उतरन का मतलब की है, अज यही थोड़ा जिहा समझना है, क्योंकि उहदियां रहमतां दी जरूरत तो सारिआं नूं है, खुशियां दी जरूरत तो सारिआं नूं है, जीवन च आनंद कामयाबी सफलता की जरूरत सारिआं नूं है। इसलिए बाहरों असीं कुछ भी करी जाइए, पर जे अंदर बदलाव ना किया तो उदों तक सानू उहदी रहमत नहीं मिलेगी, वो परमात्मा प्रभु नहीं मिलेगा, कामयाबी सफलता नहीं मिलेगी। समझना जरा। इसलिए सब तो पहला बदलाव जरूरी है किथे? अपने अंदर। हुण जिस तरह इत्थे एक छोटा जिहा सवाल तुहानू पुछना है, तुसीं जवाब देना उसका कि एक फैक्ट्री है, की है? एक फैक्ट्री। उस फैक्ट्री दे विच ऐसा समान तैयार हुंदा है जो उस फैक्ट्री दे मालिक दे वास्ते नुकसानदायक है, जो उस फैक्ट्री दे मालिक वास्ते फायदेमंद नहीं है। हुण उस फैक्ट्री दे मालिक नूं की करना चाहिए है? जवाब दिओ सानू। कि उस समान नूं बनाना जारी रखना चाहिए है जिहड़ा कि उहदे वास्ते फायदेमंद नहीं है, उहदे वास्ते नुकसानदायक है, या उहनूं की करना चाहिए है? जरा जवाब दिओ, की करना चाहिए है? हुण तुहाडा जवाब है कि जिहड़ा वो समान फैक्ट्री दे मालिक वास्ते फायदेमंद नहीं है, उहदे वास्ते नुकसानदायक है, उहनूं बंद कर देना चाहिए है। फिर शुरू की करना चाहिए है? हुण फैक्ट्री तो बनी हुई है, हुण ये तो है नहीं फैक्ट्री नूं गिरा देवे या फैक्ट्री नूं ढा देवे। हुण उहदे च वो चीज़ बन रही है जो उहदे वास्ते फायदेमंद नहीं है, जो उहदे वास्ते नुकसानदायक है। हुण उहनूं तो बंद कर देवे तो फिर करना की चाहिए उहनूं? फिर कि फैक्ट्री नूं ताला ला देना चाहिए है? फिर की करना चाहिए? हुण दूजा जवाब दिओ, देखिए की करना चाहिए है? हुण उहनूं उत्थे वो चीज़ बनानी शुरू करनी चाहिए है जिहड़ी उहदे वास्ते फायदेमंद होवे, जिहड़ी उहनूं अगे लै जावे। क्योंकि एक वो चीज़ है जो नुकसान कर रही है, पिछे नहीं जा रही है, उहदे जीवन च परेशानियां तकलीफां भर रही है। हुण उहनूं बंद करे और वो चीज़ नूं बनाना शुरू करे जो उहनूं अगे लैके जावे, खुशी की तरफ लैके जावे, कामयाबी की तरफ लैके जावे, उहदे वास्ते फायदेमंद होवे। यही जवाब है ना तुहाडा? हुण जरा सोचो, समझो। हुण समझ तुहानूं सारी है, पर फिर भी ये तो फायदा क्यों नहीं लेंदे? हुण इत्थे तुहाडे सारिआं कोई एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री पता किहड़ी है? जरा सोचना। ये तुहाडा दिमाग, ये तुहाडा जीवन एक फैक्ट्री है। हुण ये दिमाग, ये तुहाडा जीवन एक फैक्ट्री का काम करता है। इत्थे दिमाग की गल करांगे असीं, क्योंकि इहदे नाल ही तो बाकी सारियां चीज़ां जुड़ियां होईयां है। दिमाग यानी सोच, क्योंकि ये शरीर तो एक साधन है बेचारा, समझते हो कि नहीं? सोच जैसी होनी है, शरीर ने उदां दा करना शुरू कर देना है। जे तुहाडी सोच आंदी मैं ध्यान ते बैठना, तुसीं ध्यान ते बह जाओगे। तुहाडी सोच आंदी है मैं टीवी देखना, तुसीं टीवी देखना शुरू कर दोगे। तुहाडी सोच आंदी मैं उत्थे जाना, तुसीं उधर तुर पाओगे। यानी जैसी सोच होनी है, साडी बॉडी ने, साडे जिस्म ने, साडे शरीर ने वैसी ही हरकत करनी है। हुण इत्थे समझ लो कि ये जो तुहाडा दिमाग है, ये भी वो फैक्ट्री है। हुण जरा सोचो, ये फैक्ट्री च जिहड़े विचार है ना, वो समझ लो समान बन रहा है फैक्ट्री च। समझते हो कि नहीं? जिद्दां दस्सिया कि एक फैक्ट्री है, उसदे अंदर वो चीज़ बन रही है जो उस फैक्ट्री के मालिक वास्ते नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है, जो उन्होंने दिन प्रति दिन थल्ले लैके जा रही है, उसदे जीवन च दुख ही भर रही है। तो हुण तुहाडा जवाब सी कि फिर फैक्ट्री के मालिक नूं चाहिए समान बनाना बंद कर देवे। हुण इत्थे तुहाडा दिमाग एक फैक्ट्री है, तो इहदे च रोज़ वो सोचां बन रही हैं, और सोचां देखो किहड़ियां बन रही हैं? तुहाडे अंदर हर वेले वो सोचां निकल रही हैं, वो सोचां बन रही हैं जो दिन प्रति दिन तुहाडे जीवन नूं गिरांदियां जा रही हैं,
ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲਈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨੀ ਕਿਹਦੀ? ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਡਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਐਡੀਸਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਲਬ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਐਡੀਸਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਕਾਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਕਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ 12 ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਦੋ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਔਰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਔਰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਆਏ
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਆਏ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਛਾ ਗਏ, ਬਰਸਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਦਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਦਾਣੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮੰਡੀ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਰਪਾਲ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਨਾ ਉੜੇ ਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਭਿੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਛੜ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਰੱਬ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਧਰਲੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਛੜ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ, ਬਾਛੜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗਏ ਜੋ ਹੋਏ, ਰੱਬਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਣਾ, ਭਾਈ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ, ਲੈ ਲੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ
ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹੀਏ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਵੇ, ਕੀ ਕਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆ ਮੇਰੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਫਸਲ ਉਗਾ ਦੇ, ਫਸਲ ਉਗਾ ਦੇ, ਫਸਲ ਉਗਾ ਦੇ, ਉਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਸਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ, ਦਾਣਾ ਬੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਜਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਫਸਲ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੱਬਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਰੱਬਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਦੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਟੋਏ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਅਕਲ, ਉਹ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਮ, ਭਰੋਸੇ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਚੋ ਇਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਸਦ। ਹਸਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਲਸ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਜਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਜਲੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਲੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਸਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਦ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਲਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇੜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ। ਰਾਜ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾਈ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਫਿਰ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਬੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈ ਇਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੋਈ ਰਾਮ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਗ ਤੇਰਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਖੂੰਟਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਸੋਨੇ ਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋਇਆ। ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੜਾਵਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਖਿਲਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਤੱਕ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ 2000 ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4000 ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੈਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਐ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਫਿਰ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਓ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਖਿਲਜੀ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ,
ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਆ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਗਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸੀ, ਗਲੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਨਾ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦਾ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਲਕੋ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸੀ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਅੰਦਰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਇਹ। ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਲਵੇਂ ਸਭ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਖਿਲਜੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਧਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਕੰਧਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਐ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਧਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ
ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਗਿਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਿਠਾਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ। ਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਥੱਲਿਓ ਨੀਵਿਓਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਜਿੱਧਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਗੱਭ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਕਦਮ ਵਧਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰੂਪੀ ਸਿਖਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗਿਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਡੰਡਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਡੰਡਾ? ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ? ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਓ। ਆਪ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਡੰਡਾ? ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪੇ ਹੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਘਰ ਡੋਲੇ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮੇ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚੋ ਲੈ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੀਰ? ਜੇ ਰੱਬ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਵਾਂ? ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪੀਰ ਮੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਔਰ ਪੀਰ में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। इनू याद रखो। कहते की फर्क? रब ने पता नहीं की खुशियां किहड़ियां रहमतां तुहाडी तकदीर च लिखणियां है, किहड़ी दात तुहाडी झोली पानी है। बस तुसीं यकीन रखो। सोचो ना मैनूं आ मंगिया सी मिलिया नहीं, ये सोचो मैं रब अगे बेनती की है ना, जे ये नहीं मिलिया तो उन्हें इस तो अच्छा मेरे वास्ते सोचा होएगा।
ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ, ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਜਰਾ, ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੱਡ, ਉਂਗਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੇਖ, ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਖੜਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਿਖਰ ਵੱਲ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਨੇ ਦੁੱਖ, ਉਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੰਡਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਗਿਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਹਸਦ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜਲਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, 15-20 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭੰਗੜਾ ਦਾ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਣ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲੈਸ ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੇਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇਤੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਫੜਾਵੇ, ਬਲੈਸ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਖ ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਗਿਆਰੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਸਾਏਗਾ।
ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੀਬਤ। ਗੀਬਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੁਗਲੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਰ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਪੇਟੀ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਲੱਭੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੁਰਗੰਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਚਲ ਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਠਾਣਿਆਂ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬਾਪ ਠਾਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਦ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? क्षमा करन नाल, माफ करन दे नाल। ताही तो हजूर मुहम्मद साहब ने भी कहा है कि माफ करन नाल, क्षमा करन नाल इज्जत वधदी है, घटदी नहीं है। जेड़ा इंसान दूजे की गलती ते उहनूं माफ कर दिंदा है, उहदी इज्जत रब दी नज़रां च भी वधदी है तो दुनिया की नज़रां च भी वध जाती है। हुण तुहाडे सामने दो आदमी लड़दे होण, किसी ने कुछ कह दिता, एक ने जाके धोनों फड़ लिया, तो तुहाडे अंदर की आना है? बंदे अंदर कितना गुस्सा, फड़ लिया जाके, इज्जत वधी ओहदी। पर जे दूजा बोलता है, वो अगे कहता जा भाई मैं माफ किया तेन जा, तो तुसीं कहना बंदा कितना अच्छा बंदा है, ये चाहता तो गल नूं वधा भी सकता सी, पर इन्हें मिट्टी पा दी। कितना अच्छा बंदा है। अच्छाई हमेशा याद रखो, इज्जत साडी बनांदी है। क्रोध विच, अहम दे विच, अहंकार दे विच असीं झगड़े तो कर लैंदे आ, पर जदों बाद चों रिजल्ट आंदे ना सामने, फिर इज्जत बनदी है। हुण जरा दसो, जिद्दां कहा कि लै मैं इहनूं माफ नहीं करना, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो बदला लेना है। हुण बदला लैण लग्गिया उहनूं सੱਟ मारती, 26 का परचा कट्टिया गया, चला गया थाणिਆਂ 'ਚ। हुण जदों घर दे विचारे मिहनतां करदे फिरदे, इज्जत बनदी है फिर तां घटदी है? जवाब दिओ सानूं। जदों बाप नूं कहना पैंदा वो मेरा नौजवान बेटा सी, झगड़े 'ਚ ना जेल 'ਚ चला गया, हुण मैं उहदी जमानत करांदा फिरदा आ, ये बाप की इज्जत बनदी है? जदों वकीलां मगर घुमदा है, कोर्ट कचहरीਆਂ 'ਚ घुमदा है, फिर अगर उत्थे ही थोड़ी शांति कर लैंदा बेटा, ओ यार इज्जत तो उदों बननी जदों माफ करूंगा मैं, क्योंकि माफ करने वाली इज्जत रब दे घर उच्ची हुंदी है। मेरे माँ बाप की इज्जत भी बनेगी कि कैसा बेटा इन्होंने पैदा किया है। इसलिए दसना की चाहते हैं कि थोड़ा जिहा अपने आप को चेक करो कि मेरे अंदर ये जिहड़ियां कमियां है ना, मैं इन्हां कमियां नूं दूर करना है। पर असीं मनदे नहीं हाँ, मैं तो क्रोध करदा नहीं, मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। और याद रखो, जिहड़ा अपने अंदर दीयां कमियां नूं नहीं मनदा, वो कदी उन्हां दा सुधार भी नहीं करेगा। इसलिए सब तो पहला कबूल करो, हाँ मेरे अंदर एक बुराई है, मेरे अंदर एक कमी अगर है तो मैनू दूर करना है। हुण जे क्रोध है कबूल करो है, पर हुण मैं इहदा हल करना है। तो जे बंदा कहे नहीं है ही नहीं, है ही नहीं गुस्सा, हुण जिहड़ी चीज़ है ही नहीं, फिर उहदे वास्ते कदी दूर करने की कोशिश भी नहीं करनी। तुहाडे मूँह ते दाग लगा, तुसीं मन्नो है ही नहीं, तो कदी साफ करने की कोशिश भी तुसीं नहीं करनी। पर किसी ने दसता तेरे मुंह ते दाग है, तुसीं मान लो होएगा ठीक है,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਦਾਗ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ 104 ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਚ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ।